आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य हेले आज गोटे कथा कहबी मु ओडिशावासी ये जो नवीन पट्टनायक जो हारटा को मानि पारुना कारण नवीन बाबू होउचंदी जने ऑनेस्ट लोक किंतु किछि कुचरित्र एवं कुचक्रीଙ୍କ ପାଇଁ आज 25 वर्षर दलटी श्रीहीन हो गला। यह बहुत कष्ट देउछि ओडिशावासी को। किंतु नवीन बाबू काली जो रिजाइन जेतेबेले देकी आसिले माने सेतेबेले तांकर भाव विहल अलगा प्रकार थिला। आ प्रकृत नवीन बाबू को पणबंदी करके माने रखिथिले। एई जो माने चाकर माने सब थिले से माने सब ताको पणबंदी करके रखिथिले। यह सत्य कारण नवीन बाबू एवं मध्य एक्टिव अछंती, कथा कहउचंती, मीडिया सामना को आसुचंती, मीडिया रे हाथ हले कि सब जिनिस कहउचंती, भल कथा मध्य कहि पारुचंती। किंतु सह्य करि पारुनांती जे षष्ठ थर से मुख्यमंत्री हितांते ताकू से अंतर रे लिभेई पारुनांती, कदापि लिभेई पारुनांती। यह ओडिशावासी मध्य बुझुचंती। किंतु एमपी सीट जो गला केंद्र को बहुत भल होता आ जीवा भी दरकार थिला। एटा गोटे झटका होता तांकू, किंतु पूरा झटका हो गला दल पाई। गोटे मु देखुली आमर जो बहु पुरातन अभिज्ञ नेता से होचंती सौम्य रंजन पट्टनायक। आ से मध्य बहु दल रे रही दल तैयारी करिसंती। से जानिसंती दलर प्रतिभा कौन, दल तैयारी करने को केते कष्ट लगे, केते समय लगे। गोटे दल तैयारी करिकी राजनैतिक दल तैयारी करिकी ताको पुणी सिंहासन रे बसैबा। से सौम्य बाबूंकर अभिज्ञता निश्चय अच्छी कारण से 5टी 4टी दल रे मध्य अभिज्ञता करिकी आसीचंती। एवं सौम्य बाबू मध्य से लाइव ये देखौथिले कहूथिले मध्य प्रकृत कुचक्रीଙ୍କ ପାଇଁ आज ये 25 वर्षर दल स्नेह देइथिबा नवीन पट्टनायक को स्वर्गत जो बिजू पट्टनायक तांको बापा थिले तांकरे नामित किछि भोट, नवीन बाबूंकर निजस्व किछि भोट निश्चय बहुमात्रा रे थिला। किंतु याकू जने कुचक्री गोष्ठी जे कि भिके पांडियान ताकू नष्ट करदेले, छिनछत्र करदेले। याकू ओडिशावासी मध्य सहय करि पारु नाहंती। किंतु हेले कौन करिवे, एबे तो शासनर भार निश्चय अन्य दल को जाइछि। से मध्य भारत वर्ष शासन रे अछंती, ओडिशा शासन रे निश्चय आगामी दिन रे रहिबे। किंतु मान्यवर आमर जो माने एबेर जो अछंती माने मुख्यमंत्री रु रिजाइन देइथिबा मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक याकू निश्चय समीक्षा करिबा दरकार। गोटे दल तैयारी करिबा को हेले आपन को केते समय लागिथिबो, केते लोकंकर मुंड लागिथिबो, केते नेतांकर मनोभाव लागिथिबो। आज से दलटी नष्ट हो गला किछि कुचक्र गोष्ठीଙ୍କ ପାଇଁ। किंतु देखंतु बबी दास भी जने भल नेता, किछि असुविधा नहीं, से भी नहीं पारथांते। आउ ये जो कुचक्री गोष्ठी जो जणिए रहिले से पूरा कौन कले ना सबू जो माने जानत नेता, जो माने अभिज्ञ नेता से मानक सब प्रथमे विताड़ित करले दलुरु। आउ सी भाविले मु एठिकार मुख्यमंत्री हो जीवी। अरे बाबू तुमको किए एठी मुख्यमंत्री करिवो? तुमर चिन्हिची तुमको किए? तुमर अखा अच्छी ना बिड़ी अच्छी? तुम आसथिल चाकरी करने को, गोटे सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट तमें से आईएएस ऑफिसर हेलो कौन है सेठू? किंतु तमें से जिनस कलनि। देखिल विजय पट्टनायक से जड़े ऑनेस्ट लोक, आम तांको कहबू। आउ अपराजिता षडंगी से जड़े ऑनेस्ट लोक, आम तांको कहबू। सी रिजाइन देले, चाकरी जमीती रहिबा कथा रहिले, रिजाइन करले। रिजाइन करला पर से दलगत निर्विशेष रे समस्तंकर माने मन को लेकिन से राजनीति करके आज मध्य जितापट हासिल करुछंती। किंतु तमें कौन कल? तमें एकाले एकचटिया होगी सबू नेता क्या कहल टेंट बांध, क्या कहल माने सभा जग, क्या कहल चेयर व्यवस्था कर, क्या कहल लोक आण, यही सब करिकी माने नेता मानक मध्य विष्णुस्ना सबू पुरेकी नष्ट करदेल, दलुटी की नष्ट करदेल। किंतु तमें को भलरे रही पारल?
ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ବାହାର କରିଛ ବହୁତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସବୁ ବଢ଼େଇଛ, ତାର ମଧ୍ୟ ଏଇନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସବୁ ହେବ। ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ IAS ଅଫିସର ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯିବ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ୟାକୁ ଯେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେବେ କହିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଯେବେ ସେମାନେ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ନା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଯିବେ। କିଛି ବୁଝିବେନି। ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଦଳ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ, ଥରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ ମାନେ ସେ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ, ବିଭୋର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି କେତେ ଦିନ ରହିବେ, 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବାଧୁଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଦୋକାନ କରିକି ଚଳୁଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେୟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ମେୟର ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲୋକ, ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଡ଼ିଆ ଯେବେ ନ ରହିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗଣତି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏକଟା ମାନେ 10ଟା ଶୂନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, 1 ଖାଲି ରହିଯିବ, ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ମାନେ ସେ ମେୟର ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ସେ ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲା? ମୋ ପୁଅ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲା? ମୋ ଝିଅ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲା? ମୋ ବାପା ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲା? ମୋ ମା ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲା? ମୋର ପା 6ଟା ଭୋଟ୍। ମୁଁ ପା ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଦେଇଥିଲି ମେୟରଙ୍କୁ। ମୁଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ବିଚାର କଲେ? କହିଲେ ନାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟା ବାଜ୍ୟ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଜନ୍ମ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ। ସିଏ ବି ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ, ମୁଁ ବି ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ର କି ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲୁ। ଗୋଟେ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେ MLA ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର କେତେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଷ୍ଣା ହେଇକି ଆମେ ସବୁ ଦଳ ବଦଳ କରିଛୁ। କ୍ଲିଅର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେବେ ପୁଣି ସେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ସୌମ୍ୟବାବୁ କହିଲା ପୁଣିଆ ଦଳରେ ଯେବେ ଭଲ ଲୋକକୁ ରଖିବେ, ଅଫିସର ରାଜ ନ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁବାଡ଼ୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ସବୁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଯେବେ ନ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ଯେବେ ଦଳକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତି, ସେଇ 50ଟା 60 ହେଇପାରେ, 60ଟା 70 ହେଇପାରେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି ଲୋକଲୋଚନକୁ। ଯେ ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁ କରିବେ ବୋଲି ସେଇଟା ନୁହଁ। ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭାବ, ଭକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ। କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ବେଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଆସିଛି, ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକି ସମର୍ଥନ ଏବେ କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ହେଉଛି ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ସବୁ ନେତା ଆସିଲେ, ସେ ନୂଆ ନେତାମାନେ ହିଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ 20 ବର୍ଷର 22 ବର୍ଷର କର୍ମୀ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି କର୍ମୀ ଥିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶରତ ପାଇକରାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ହିଁ ଥିଲୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗର୍ବ ପୁଣି ଜୋଟେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ଟେକିବ, ଆପଣ ବି ଟେକିବେ। ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ ଯେବେ ସଂସାରରେ ବି ନଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ନାମିତ ହେଇକି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନାଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ସବୁବେଳେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାଲି ଯେଉଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକ ଦେଖିକିନା ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ନା ଖାଲି ନେତା ହେଇଗଲେ, ଥରେ ମେୟର ହେଇଗଲେ, ଥରେ MLA ହେଇଗଲେ, ଥରେ କର୍ପୋରେଟର ହେଇଗଲେ, ଥରେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୁଏନି। ଜାଣିଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ପାୱାର କେତେ।
ହଉ ରହିଲି ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ଚେହେରା ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଓଡ଼ିଶାର, କାରଣ ଯୁବ ଚେହେରା ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭାଗି ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିଥିବେ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରବାର ଗୋଟେ ଥିଲା, ମାନେ ଦେଖା କରିବାର ଦରବାର, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ସେ ଦରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ହଠାତ୍ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ କଲେଜ ଭିତରକୁ, ହଠାତ୍ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ କିଛି କରନ୍ତୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ। ଯିଏ ବି ଆସୁ, ମୋ କହିବା କଥା ଦଳ ରହୁ, ଦଳ କାଲି ଜିତିବ ନ ଜିତିବ ସେହା ତ ତାଙ୍କର ବିଚାର, କାରଣ ଆମେ ଆଉ ଦଳରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କାରଣ ଆମକୁ ଦଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୀନିମାନ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେ ହୀନିମାନ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ବୁଝୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଥିଲି, BMC କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସକି ଚିଠି କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର BDAକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଥିଲି, ଓମ୍ଫେଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଚିଠିର ରିପ୍ଲାଏ ସେମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଲେନି? କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଜଣେ ପବ୍ଲିକ୍ ନୁହଁ କି? ମୁଁ କ'ଣ ଆଧାର ମାନେ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲି, ମିଡ଼ିଆବାଲା ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା, କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଦେଉଥିଲି ମୋର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଥାଇକି ମୋର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହେଉନି? ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ଅସହ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହିଲାନି। ତେଣୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଯଦି କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେବେ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ମୂଳରୁ ଯିବ, ଦଳ ବି ବୁଡ଼ିଯିବ, ସବୁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ଏ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଯେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ଖୋଲିବ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବେ, ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏମିତି ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ବି କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ, କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ହେଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା'ର ମାନେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ସଭା ସମିତିକି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଛାଯାଉ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯିଏକି ଯୁବ ସମାଜ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ସମାଜ, ମଧ୍ୟମ ସମାଜ, ମାତୃ ସମାଜ, ଭଗିନୀ ସମାଜ, ପିତୃ ସମାଜ, ସବୁ ସମାଜକୁ ସେ ନେଇକି ଚଳିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ମହାମହିମ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିକା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଛାଯାଆନ୍ତୁ, ଯୁବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ ସବୁଥିରେ କରାଇବାରେ ଅଛି। ଚାକିରି ବାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ୟାକୁ କରାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ନିଶା ନିବାରଣ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତର ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି ବହୁତ ଦିନରୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ପବ୍ଲିକ୍ ଯିବେ, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇଥିବେ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ସେମିତିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା ଦରକାର, ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହଉ 2024 ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ସଂକେତ ମାନେ ବିଜେପି ଦଳ ପାଇଁ, ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବସିବେ, ବାହାରେ ବସିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଟ୍ରେ ବିଜେପିର ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ବସିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଦଳର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ସବୁଥିରେ
ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବସାନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କିଛି ବେଶୀ ସମୀକ୍ଷା କରିକି ପଠାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ କରିବେ, କାରଣ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ସମାଜର ଜଣେ ଯୁବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଦରକାର। ୟାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି।